اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وہ جو دنیا میں بے شر رہے، بشر وہ جو دنیا میں بے شر رہے، پسر گوتے زینب کے چھوٹے بڑے، پسر گوتے زینب کے چھوٹے بڑے، لڑائی میں دونوں برابر رہے، لڑائی میں دونوں برابر رہے، قیامت ہے کفار سے قیامت ہے کفار سے مگر تشنہ مختار کوثر رہے، مگر تشنہ مختار کوثر رہے، چڑھائے ادوس کو نیزے پہ چڑھائے ادوس کو نیزے پہ محمد کے زانوں پہ جو سر رہے، محمد کے زانوں پہ جو سر رہے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، کہا شمر نے اس طرح لوٹیو، کہا شمر نے اس طرح لوٹیو، کہ سر پر کسی کے نہ چادر رہے، کہ سر پر کسی کے نہ چادر رہے، ہمیں حکم ہے حاکم شام کا، ہمیں حکم ہے حاکم شام کا، کہ بلوے میں زینب کھلے سر رہے، کہ بلوے میں زینب
انیس نہ پھیلائیو ہاتھ ہرگز انیس فقیری میں بھی دل تونگر رہے فقیری میں بھی دل تونگر رہے غم شیخ گرداغ دل پر رہے سلامی لہد بھی منور رہے ہمیشہ کا گرداغ نعرہ سلوات حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد ایک مرتبہ سورہ اخلاص مذکر سید فیاض امام ابن سید حسن فاتحہ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فجر ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوكب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر الغنی الظاہر البہر الذاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء قاسم طوبہ و سقر الاشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی علی سیدۃ النساء سید الحراء ام الائمۃ النخباء نجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم
फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालिहिम व क़ुदरातिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व इमामतिहिम व तशरीहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादिया लिम मज़हर अजाइब तजिदुना लका फिन नवाइब कुल्लु हमें व मिन सैन जली बिअज़मतिका या अल्लाह व नबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, इस आय मुबारका के ज़रिए अल्लाह अहमियत दलील समझा रहा है कि दलील की अज़मत क्या है। हम जो दावा करते हैं तो उसकी दलील भी होना चाहिए है। तो अल्लाह इसमें दलील की अज़मत बता रहा है कि दलील की अज़मत क्या है, और दलील की अज़मत समझा के समझाया कि देखो, जब भी कोई दावा करना तो पहले अपने पास मजबूत दलाइल रखना। जब तक दलाइल ना हो उस वक्त तक दावा ना करना। अल्लाह ने दलील दी भी है और दलील मांगी भी है, दोनों काम हुए। अल्लाह ने दलील दी भी है और दलील मांगी भी। देखिए आप माशाअल्लाह वैसे भी सब सुनने ही वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब शुरू से इंसान बेदारी के साथ सुनता है तो बात जल्दी तमाम हो जाती है, क्योंकि फिर कोई खतीब और ज़ाकिर तमीज़ में वक्त नहीं देता है। तो माशाअल्लाह आप मुतवज्जे हैं, मैं आप बिल्कुल भी तमीज़ में आपका वक्त नहीं दूंगा। अल्लाह ने दलील मांगी भी है और दलील दी भी है। अल्लाह ने दलील मांगी भी है, दलील दी भी है, जबकि उसको दलील देने की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह को दलील देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फिर भी दलील दे के दलील की अज़मत को समझाया कि दलील की अज़मत क्या है। अल्लाह ने दलील दी कब है? कहा जब जनाब आदम को बनाया और उनकी अफजलियत की बातें हुई कि ये जनाब आदम कैसे अफजल हैं, तो अल्लाह ने दलील दी। कहा ये ऐसे अफजल हैं कि इन्हें पंजतन के नाम याद हैं। ये ऐसे अफजल हैं। देखिए बहुत शायद हम लोग की आदत थोड़ी सी ख़राब हो गई इस कोविड में, इस कोरोना में आदत ख़राब हो गई। ये जो मास्क दिए गए थे सबको, तो मुंह ढकने के लिए दिए गए थे। लोग समझ बैठे कि मुंह बंद करने के लिए दिए गए। सलावत पढ़े मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा बोलते रहिएगा, इंशाल्लाह बात बहुत जल्दी तमाम हो जाएगी। वक्त के अंदर बात जो है वो तमाम हो जाएगी। गौर कीजिएगा, बहुत पुरानी गुफ्तगू करना मकसूद नहीं है। तो अल्लाह ने दलील दी। क्या दलील दी? कि इन्हें पंजतन के नाम याद है, लिहाजा ये अफजल है। तो दलील दी अल्लाह ने। अब मांगी दलील कब? तो मांगी दलील इसी आयत में जिसको मैंने सरनामा बनाया, सरनामा सुखन करार दिया है। इसी आयत में अल्लाह ने दलील मांगी, क्योंकि यहूदी कहने लगे कि हम जन्नत जाएंगे, नसारा कहने लगे हम जन्नत जाएंगे। और फरमा रहे आप, यहूदी कहने लगे हम जन्नती, नसारा कहने लगे हम जन्नती। तो अल्लाह ने अपने हबीब को अपनी ज़बान बनाया और कहा ए मेरे हबीब, इनसे कह दो अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो दलील ले आए। गौर कीजिएगा, अगर ये दावे में यहूदी और नसारा सच्चे हैं कि ये जन्नती हैं, तो ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जन्नती हैं? अगर ये सच्चे हैं तो दावा है तो दलील लेके आए कि इनके पास क्या दलील है कि ये जन्नती हैं। आप जानते हैं, अब बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, भाई यहूदी किसे कहते हैं? आसान पहचान, बाकी मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामने की बात मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। यहूदी किसे कहते हैं आम फहम ज़बान में? यहूदी उन्हें कहते हैं कि जो मूसा पे अटक गए,
عیسیٰ تک نہیں آئے. اور نہیں فرمایا آپ نے. یہودی انہیں کہا گیا جو موسیٰ پہ اٹک گئے, عیسیٰ تک نہیں پہنچے. اور عیسائی انہیں کہا گیا جو عیسیٰ پہ اٹک گئے, محمد مصطفیٰ تک نہیں آئے. اور منافق انہیں کہا گیا جو نبی پہ اٹک گئے, علی تک نہ آئے. سلامات تو بڑے محمد. غور کیجئے گا. تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جنتی, تو اللہ نے ان سے دلیل مانگی ہے. تو دلیل مانگی بھی اللہ نے اور دلیل دی بھی اللہ نے. اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو اپنی نبوت کی دلیلیں لے کے نہ آیا ہو. غور کیجئے گا, اللہ نے ہر نبی کو بھیجا تو دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے. جناب آدم آئے تو نبوت کی دلیل لے کے آئے. جناب نوح آئے تو نبوت کی دلیل لے کے آئے. جناب ابراہیم آئے تو نبوت کی دلیل لے کے آئے. جناب موسیٰ آئے تو نبوت کی دلیل لے کے آئے. کیا نبوت کی دلیل ہے؟ کہا بھئی جناب ابراہیم آئے, نبوت کی دلیل لے کے آئے. کیا دلیل لے کے آئے؟ کہا اگر کوئی نبوت کا اعلان کرنے والا نبی ہونے کا اعلان کرے اور کسی نے پوچھا کہ تم نبی ہو تو دلیل دو, تو بھائی دلیل کیا دیں گے؟ تو اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو دلیل دے کے بھیجا ہے کہ اگر تم نبوت کا جا کے اعلان کرو گے تو لوگ تم سے دلیل مانگیں گے, تو دلیل دے دینا. ابراہیم آئے, نبوت کا اعلان ہوا, اب دلیلیں مانگی جانے لگی. ابراہیم نے نعرے نمرودی میں جا کے دلیل دی. غور کیجئے گا کہ ہم نبی ہیں, نعرے نمرودی کو گلزار بنا کے بتایا. ہم نبی ہیں, موسیٰ نے عصے کو اژدہا بنا کے بتایا. ہم نبی ہیں, عیسیٰ نے مردے زندہ کر کے بتایا. ہم نبی ہیں. غور نہیں فرما رہے آپ, ہم نبی ہیں. آپ دیکھیے تو جناب خضر طولانی حیات پا کے بتایا کہ ہم نبی ہیں. تو یہ نبوت کی دلیلیں دی جاتی ہیں. اس کا مطلب جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے, یہ معصومیت کی دلیلیں ہیں. غور کیجئے گا, یہ نبوت کی دلیلیں ہیں. تو اللہ نے ہر نبی کو نبوت کی دلیل دی. اب جملہ چاہے سے سنیے گا, اللہ نے ہر نبی کو نبوت کی دلیل دی. موسیٰ آئے, نبوت کی دلیل پاس میں ہے. عیسیٰ آئے, ان کے پاس نبوت کی دلیل. یحییٰ آئے, ان کے پاس نبوت کی دلیل. خضر آئے, ان کے پاس نبوت کی دلیل. اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم نبی ہیں, لوگ کہیں دلیل دو تو وہ دلیل دیں گے. یہ جتنے بھی معجزات ہیں, اب میری طرف متوجہ رہیں, جتنے بھی معجزات ہیں یہ سب ہیں نبوت کی دلیلیں. یہ سب ہیں نبوت کی دلیلیں. تو اللہ نے ہر نبی کو نبوت کی دلیل دی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ خالی نبی کو نبوت کی دلیلیں دی ہے, بلکہ اللہ نے اپنی توحید کی بھی دلیلیں پیش کی. کہا کیا توحید کی دلیل ہے؟ بھائی جیسے نبیوں کو نبوتوں کی دلیلیں دی, مردے جلانا عیسیٰ کا نبوت کی دلیل ہے. جناب ابراہیم کا نعرے نمرودی کو گلزار بنانا نبوت کی دلیل ہے. غور کیجئے گا, موسیٰ کا عصا اژدہا بن جانا یہ نبوت کی دلیل ہے. یہ نبوت کی دلیل ہے. دریا میں راستے بنانا یہ نبوت کی دلیل ہے. نوح کی کشتی تیر رہی ہے بھرے طوفان میں, یہ نبوت کی دلیل ہے. تو یہ نبوت کی دلیلیں اللہ نے نبیوں کو دی, ویسا ہی اللہ نے اپنی توحید کی بھی دلیلیں عوام کو دی. اور توحید کی ایک دلیل نہیں دی. دیکھتا ہوں آپ کتنا متوجہ ہیں. اللہ نے ہم سب کے سامنے توحید کی ایک دلیل نہیں, توحید کی 14 دلیلیں دی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک سلامات تو بڑے محمد توحید کی 14 دلیلیں ہیں. یہ توحید کی دلیل ہے. بھائی نبی اکرم توحید کی دلیل, علی مرتضی توحید کی دلیل, حسن مجتبی توحید کی دلیل, حسین توحید کی دلیل, زین العبا توحید کی دلیل, محمد باقر توحید کی دلیل, جعفر صادق توحید کی دلیل, موسی کاظم توحید کی دلیل. بھائی اور نہیں فرما رہا, علی رضا توحید کی دلیل, محمد تقی توحید کی دلیل, علی النقی توحید کی دلیل, حسن عسکری توحید کی دلیل, پردے میں رہنے والے کی دلیل. پردے میں رہنے والے کی دلیل. بھائی دلیل کہتے ہیں عربی میں حجت کو, حجت کہتے ہیں دلیل کو.
اللہ کی دلیل ہے, نبی اللہ کی دلیل. دیکھیں میں نے فہرست گنائی مگر میں نے شہزادی کا نام نہیں لیا تھا. آپ نے غور کیا تھا, شہزادی کا نام میں نے نہیں لیا تھا. توحید کی دلیلوں میں ہم نے نبی کا نام لیا اور 12 اماموں کا نام لیا, شہزادی کا نام نہیں لیا. توحید کی دلیلیں یہ ہیں, توحید کی دلیلیں ہیں یہ امام. اب 11ویں امام خود فرماتے ہیں, امام نے فرمایا کہ نحنو حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا. آواز دی, اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا, آواز دی کہ ہم تمام امام عوام پہ حجت ہے, پوری مخلوق پہ حجت ہے. کس کی؟ اللہ کی دلیل ہے. اور نہیں فرما رہے آپ, امام فرما رہے ہیں, 11ویں امام فرما رہے ہیں کہ ہم تمام مخلوق پہ ہم امام حجت ہے اور ہماری دادی فاطمہ ہم اماموں پہ حجت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہماری دادی فاطمہ اماموں پہ حجت. تو مجھے کہنے دیجئے, اگر امام نہ ہو تو توحید ثابت نہ ہو, اور اگر فاطمہ نہ ہو تو امامت ثابت نہ ہو. صلوات بڑھ محمد. یہاں تک کہ 8ویں امام نے میرے پاس دلائل میں جو کہہ رہا ہوں ایسے تھوڑی کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دلیلیں موجود ہیں. اب وہ مقصود نہیں ہے پڑھنا, بس ایک جملے میں سن لیں. امام نے فرمایا امامت کی پہچان بہت ساری ہے, ان میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جناب زہرا کا صحیفہ ہوگا. جناب سیدہ کا جس کے پاس صحیفہ ہو وہ امام ہے, وہ امام. یہ کیسا صحیفہ تھا؟ یہ صحیفہ ایسا تھا کہ علی نے لکھا تھا. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ صحیفۃ الزہرا ہے جس میں ہر شے موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. تو میرے عزیزو, دلیل کے بغیر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. اب ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ہر شب جمعہ تقریباً دعویٰ کرتے ہیں, یا لیتنی کنت معکم, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. دعویٰ کرتے ہیں نا. دلیل کیا ہے؟ کہ یہ فرش عزا پہ بیٹھنا ہی تو دلیل ہے, یہ جلوسوں میں جانا ہی تو دلیل ہے, یہ سینوں پہ ہاتھ مارنا ہی تو دلیل ہے. تو دعویٰ نہیں ہے, دلیل ہے. اور فرما رہے ہم دعویٰ خالی نہیں کرتے ہیں, ہم دلیل بھی دیتے ہیں. تو اب جناب سیدہ اماموں پہ حجت, اماموں پہ حجت. بی بی زہرا کی عظمت جانیے گا, سنیے گا کہ کیا ہے شہزادی کے عظمت, کہ اماموں پہ حجت. حجت کہتے ہیں دلیل کو. امام اللہ کی وحدانیت کی دلیل, سیدہ اماموں کی امامت کی دلیل. اللہ اکبر. اللہ نے جب یہ 5 انوار 5 نور پنجتن کو ساکے عرش پر مزین کیا, یہ 5 چمکے, غور کیجئے گا, یہ 5 نور چمک رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جبریل بنے, ان کی نظر پڑی 5 انوار کا. آواز دی پروردگار یہ 5 کون ہے؟ غور کیجئے گا, پروردگار یہ 5 کون ہے؟ تو اللہ نے تعارف کرانا شروع کیا. آواز دی انا المحمود ھذا محمد, انا الاعلی ھذا علی, انا الفاتر ھذا فاطمہ, انا المحسن ھذا الحسن, انا قدیم الاحسان ھذا الحسین. کس نے پوچھا؟ امین وحی, قرآن لانے والا, نبی تک احکام پہنچانے والا, شریعت لانے والا. غور کیجئے گا, شریعت لانے والا, سب سے مقرب فرشتہ جبریل پوچھ رہا ہے کہ پروردگار 5 کون ہے؟ یہ پوچھ کے بتایا کہ تمہاری کیا اوقات ہے, جبریل جیسا انہیں نہیں پہچانتا. غور کیجئے گا, جبریل پوچھ رہا ہے 5 کون ہے, اب اللہ بتا رہا ہے میں محمود, یہ محمد, میں اعلی, یہ علی, میں فاتر, یہ فاطمہ, میں محسن, یہ حسن, میں قدیم الاحسان, یہ حسین. انا المحمود, انا الاعلی, انا الفاتر, انا المحسن, انا قدیم الاحسان. غور کیجئے گا, انا قدیم الاحسان. اللہ نے عرش پر تعارف کرایا
लफाजी अना कदीमुल एहसान, गौर कीजिएगा, अना अना अना, मैं, ये मैं उसी बाजस्ती भी है, ये अना उसी बाजस्ती है, ये अना, इस अना पे गौर कीजिएगा तभी नतीजा समझ में आएगा। ये अना पे गौर कीजिएगा, अना अना, अल्लाह बार बार कह रहा, अनल महमूद ये मोहम्मद, अनल आला ये अली, अनल फातिर ये फातिमा, गौर कीजिएगा, मैं मोहम्मद ये मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली, मैं फातिर ये फातिमा, मैं मोहसिन ये हसन, मैं कदीमुल एहसान ये हुसैन। भाई आसपा पूछा किसने? जिब्रील ने। बताया किसने? अल्लाह ने। किसका तारुफ कराया? पंजतन का। किस जरिए से? अना अना अना। वही पंजतन एक दिन आ गए चादर के नीचे। पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। वही पंजतन एक दिन चादर के नीचे आ गए। अब न पूछने वाला बदला, न बताने वाला बदला, न पंजतन बदले। चादर के नीचे पंजतन आए तो न पंजतन बदले, न बताने वाला, न पूछने वाला। वही जिब्रील पूछ रहा है, या रब्बे व मन तहतर किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली, मैं फातिर ये फातिमा। नहीं नहीं, आवाज दी हूँ फातिमा, माबूहा व बालहा ने कहा बैठे हुए, व बनुहा, आवाज दी फातिमा, फातिमा का शौहर, फातिमा के बाबा, फातिमा के बेटे। मैं कहूँगा परवरदिगार जब पूछने वाला वही तो तारुफ क्यों बदल दिया? आवाज दी मैंने तारुफ थोड़ी बदला है, मैंने तो अज़मत सैयदा बताई कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी आना का नाम है। जिसपे दुनिया नाज करे वो और है, जिसपे खुदा नाज करे वो फातिमा, खुदा नाज करे वो फातिमा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिएगा, जनाबे सैयदा के जरिए तारुफ कराया, जनाबे सैयदा के जरिए तारुफ कराया, जनाबे सैयदा के जरिए। आपको पता है जनाबे सैयदा को अल्लाह ने कैसे बनाया? जनाबे सैयदा को अल्लाह ने अपने नूरे अजमत से बनाया। अब आहिस्ता से जुमला कहूंगा, सिर्फ आहिस्ता से जुमला कहूंगा। जनाबे सैयदा को अल्लाह ने नूरे अजमत से बनाया, अपने ही नूर से बनाया, मगर उस नूर का नाम था नूरे अजमत। नूरे अजमत, नूरे अजमत से जनाबे सैयदा को बनाया। आहिस्ता से जुमला कहूंगा, देखता हूँ कितने साहिबान इरफान बैठे हैं, ये जुमला किस तक पहुंचता है। नूरे अजमत से बनाया जनाबे सैयदा को अल्लाह ने। अब अल्लाह जब भी कोई अहम बात करने का इरादा करता है तो कहता है मुझे मेरी अजमत की कसम। मुझे मेरी अजमत की कसम, यानी बातिन जाहिर जाहिर अल्लाह अजमत कह रहा है, बातिन बातिन अल्लाह कह रहा है मुझे फातिमा की कसम। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात है, फातिमा की कसम कह रहा है अल्लाह? मैं दलील दे रहा हूँ, मैंने उन्वान ही रखा है दलील, तो बगैर दलील के मैं बात क्यों करूँ? दलील है, अल्लाह कसम खा रहा है वो तीन व जैतून, तीन की कसम, जैतून की कसम। ये दो पेड़ हैं, दो पेड़ हैं, तीन और जैतून है ना, दो पेड़ों की कसम। आप रास्ते से निकले, एक साहब आपको मिले, आपने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहा भाई खुदा लेके जा रहा। मुझे तो नहीं यकीन है, कहीं पर नीम का पेड़ लगा था, आपने कहा इस पेड़ की कसम मैं वहीं जा रहा हूँ। तो वो आपकी बात तो नहीं मानेगा, मगर आपकी अक्ल पे हंसेगा जरूर। कैसा अहमक है,
पेड़ की कसम खाओगे तो मेरा क्या नुकसान होगा, पेड़ सूख जाएगा। पेड़ की कसम आप नहीं खा रहे, पत्थर की कसम आप नहीं खाते, पेड़ की कसम, कौन पेड़ की कसम खाए? यकीन तब होता है बात पे जब कोई अहम कसम खाई जाए। तो आपके नजदीक भी बहुत नजदीक हो, आपके बहुत करीब हो, जिसके बगैर आप रह ना पाए, उसकी कसम खाएंगे फौरन इंसान मान जाएगा। आपने कहा बेटे की कसम, अब चूंचरा नहीं करेगा, कहेगा इतनी बड़ी कसम खा दी। आपने कहा अलम की कसम, कुरान की कसम, अब कोई चूंचरा नहीं करेगा, है ना, फौरन मान लेगा। क्यों? कहा इतनी बड़ी कसमें खा दी। तो इसका मतलब कसम खाई जाती है अहम चीज की, है ना, कसम खाई जाती है अहम चीज की। अल्लाह कह रहा है कि मुझे दीन की कसम, जैतून की कसम, पेड़ों की कसम है। कसम खुदा की, अहले बैत ना होते तो कभी कुरान समझ ही में नहीं आता। पूछा गया मौला ये अल्लाह पेड़ों की कसम खा रहा है? कहा नहीं नहीं, ये पेड़ नहीं है बल्कि तीन व जैतून, इससे एक से मुराद हसन है, एक से मुराद हुसैन है। अल्लाह बातिन जाहिर कह रहा है तीन की कसम, जैतून की कसम, बातिन कह रहा है मुझे हसन की कसम, हुसैन की कसम। इस अलावा तो बड़ा मोहम्मद तफसीर है, ये तफसीर कुरान में अपनी तरफ से थोड़ी बयान कर रहा हूँ। तफसीर देखिए जाके, इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ जाहिर पे ना अटके रहिए, बातिन भी पढ़िए। तफसीर बातिनी जो इमाम मासूम से हम तक होती है, उसको आप पढ़िए तो कुरान समझ में आएगा। 500 से ज्यादा आयतों तो मेरे पास है, मुजाहिद के पास, जिसमें अहले बैत का तज़किरा होगा। अब जरा सोचिए उलमा के पास कितनी होंगी? अहले बैत की शान में आयते ही आयते। गौर फरमा रहे आपके अहले बैत का मर्तबा कौन समझ सकता? इमाम मासूम से पूछा गया कि मौला ये बताइए कि आपके दादा अली का नाम क्या कुरान में है? मौला ने फरमाया हाँ है। कहा क्या नाम है? कहे जो लफ्ज़ ईमान आया है ये मेरे दादा अली का नाम है, ये मेरे दादा अली का नाम है। जो लफ्ज़ ईमान कुरान में आया है ये मेरे दादा अली का नाम है। जैसे हैदर अली का नाम है, गजनफर, ज़ैगम, ज़रगाम, असद, वैसा ही ईमान भी अली का नाम है। तो ईमान कौन है? अली। बात पहुंच रही है ना? ईमान आखिरी मरहला है, ईमान अली। ईमान किसका नाम है? अली का नाम, अली है ईमान। अब उठाइए ज़ियारत शोहदाए करबला। शोहदाए करबला की ज़ियारत में एक फिक्रा आता है, इरशाद हुआ अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ दीने खुदा के नासिरों आप पर सलाम, ए दीने खुदा के मददगारों आप पर सलाम। भाई याद रखिएगा मौला अली का नाम ईमान, मौला अली ईमान। ज़ियारत शोहदाए करबला उठाइए, उसमें मिलेगा आपको अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ए दीने खुदा के नासिरों आप पर सलाम। किसे सलाम किया? कहा हबीब को, ज़ुहैर को, शोहदाए करबला ना, हबीब को, ज़ुहैर को, सईद को, आबिसे शाकिरी को, शौज़ब को, हुर के बेटे को, हुर के गुलाम को, गौर फरमा रहे आप, हुर को, वहबे कल्बी को सलाम कर रहे इनको। मगर क्या कहा? दीन के मददगार आप पर सलाम, दीन के नासिरों आप पर सलाम। हबीब को सलाम किया मगर हबीब कह के नहीं, इस फिक्रे में दीन का नासिर कहा गया। ज़ुहैर को सलाम किया गया, ज़ुहैर कह के नहीं, दीन का नासिर कह के सलाम किया गया। अब आपसे सवाल है, हबीब ने किस पर जान कुर्बान की? का हुसैन पा। ज़ुहैर ने किस पर जान दी? का हुसैन पा। सईद ने किस पर जान दी? का हुसैन पा। हुर ने किस पर जान दी? का हुसैन पा। लेकिन आपने क्या कहा? आवाज दी दीन के नासिर। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं? भाई जान दी हुसैन पा, मगर आप कह रहे हैं दीन का नासिर। इसका मतलब जैसे अली का दूसरा नाम ईमान है, वैसे ही हुसैन का दूसरा नाम दीन है। जैसे अली का दूसरा नाम ईमान, वैसे ही हुसैन का दूसरा नाम दीन है। अरे अगर नहीं मानते हैं तो अजमेर जाके ये मिसरे लिखवा दीजिएगा, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीपना हुसैन दीन है ना। ये बात तो पहुंच गई ना इतनी, हुसैन दीन है।
جیسے علی کا دوسرا نام ایمان، ویسے حسین کا دوسرا نام دین. علی کا دوسرا نام ایمان، حسین کا دوسرا نام دین. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جس نے باپ کو چھوڑا وہ بے ایمان کہلائے گا، جس نے بیٹے کو چھوڑا وہ بے دین کہلائے گا. صلوات محمد. بے دین کہلائے گا. بس میرے عزیزو بات آخری مرحلے میں اور اپنے مسائل اور گفتگو تمام ہو رہی ہے. اگر بیٹے کو چھوڑا تو بے دین، باپ کو چھوڑا تو بے ایمان. نہ ان کے بغیر ایمان باقی رہتا ہے، نہ دین باقی رہتا ہے. ان کے دامن سے لپٹ جائے ایمان بھی باقی رہے گا، دین بھی باقی رہے گا. اس لیے ایمان بھی یہی ہے، دین بھی یہی ہے. ان کے دروازے پائیے سب ملے. میرے عزیزو آپ ذرا سوچئے تو، بہت فخر کیا کیجئے. علی والے ہیں نا، سب شیعہ کہلاتے ہیں علی والے، تو اس پر ناز کیا کیجئے، فخر کیا کیجئے کہ ہم علی والے. بہت فخر کیا کیجئے، سینہ تان کے اس بات پہ چلا کیجئے کہ ہم علی والے. اس لیے میرے مولا نے کہیں ہمیں رسوا تھوڑی کیا، چاہے مکان کی بات ہو چاہے میدان کی بات ہو. اب جملہ کہہ رہا ہوں، اشارہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. جو سمجھ جائے اس کی تائید چاہتا ہوں. اور میرے والد صاحب کے حق میں دعا کر دے. غور کیجئے گا میرے عزیزو، اگر بات آپ تک پہنچ جائے کہ مولا علی کے چاہنے والے فخر کریں کہ ہم علی والے ہیں، علی والے. اور صرف ہم علی والے ہی تو وہ ہیں جو بھرے چوراہے پر، بھرے دربار میں، بھرے بازار میں اپنے آقا کا نام لے سکتے ہیں. صرف ہم علی والوں میں یہ طاقت ہے کہ ہم بھرے چوراہے پر، بھرے درباروں میں، بھرے بازاروں میں اپنے آقا کا نام بآواز بلند لے سکتے ہیں. کوئی جھجک نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی جھجک نہیں. کسی جگہ پہ میرے مولا نے رسوا نہیں کیا، اور کسی میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کا نام بھرے چوراہے پر لے لے. اگر نام لینے کو تو لے لے گا. اگر کسی نے پوچھ لیا میرا باپ کا نام بتانا، دادا کا نام بتانا، دادا کا نام بتانا، کہہ بھی دے کہ باپ کا نام بتاؤ، تم کہیں گے آؤ بیٹھو، باپ کا خالی سوال کرتے ہو، آدم تک بتائیں گے. آؤ بیٹھو تو صحیح، ہم سب بتائیں. میرے عزیزو وہی علی، اس کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں. خالی ہم نے نہیں کیا، آدم نے بھی پکارا، نوح نے بھی پکارا، موسیٰ عیسیٰ نے. اسی لیے ایک حدیث ملتی ہے، بس یہی کرلانا تھا، گفتگو تمام ہو گئی. حدیث ملتی ہے، نبی سے بھی ہے اور مولا علی سے بھی ہے. نبی نے بھی فرمایا یا علی آپ نے تمام نبیوں کی مدد چھپکے کی ہے اور ہماری مدد ظاہر بظاہر کی ہے نا. اور مولا علی سے بھی حدیث ہے کہ مولا علی نے بھی فرمایا کہ میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی ہے اور آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی ہے. تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی ہے، آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی ہے. تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی ہے. آدم کی بھی مدد کی، نوح کی بھی مدد کی، ابراہیم کی بھی مدد کی، مگر چھپ چھپ کے. آخری نبی کی مدد کی ہے کھل کھل کے. کبھی خیبر میں جا کے، کبھی بدر میں آ کے، کبھی بستر پر سو کے، کبھی بستر پر سو کے، کبھی احد میں جا کے نبی کی کھل کھل کے مدد کی. تو بھائی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ علی نے ہر نبی کی مدد کی ہے، ہر نبی کی مدد کی ہے نا. بات سامنے کی ہے لیکن فضیلت کا گوشہ ہے. غور کیجئے گا کہ ہر نبی کی مدد علی نے کی ہے، باقی نبیوں کی چھپ کے مدد کی، آخری نبی کی کھل کے مدد کی ہے.
تو مددگار کون ہوا؟ مولا علی. مدد کرنے والا کون؟ مولا علی. تو آئیے دو فہرست بناتے ہیں. ایک وہ فہرست کہ جن کی مدد کی گئی اور ایک وہ فہرست جس نے مدد کی. غور کیجئے گا بھائی، واقعہ 1000 بار سنا ہوگا لیکن نتیجہ نیا دوں گا. غور کیجئے گا کہ ایک وہ فہرست بناتے ہیں کہ جس کی مدد ہوئی اور ایک وہ فہرست کہ جس نے مدد کی. آئیے پہلے وہ فہرست بناتے ہیں کہ جن کی مدد ہوئی ہے. نام لکھیے فہرست میں. آدم کی مدد ہوئی. نوح، ابراہیم، یہ وہ فہرست ہے جن کی مدد ہوئی ہے. غور کیجئے گا. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، خضر، داؤد، یعقوب، یوسف، ایوب، ادریس. غور کیجئے گا یہ وہ نبی جن کی مدد ہوئی. غور کیجئے گا یہ وہ فہرست جن کی مدد ہوئی. اب آئیے وہ فہرست بناتے ہیں جس نے مدد کی. غور کیجئے گا جس نے مدد کی. نام لکھیے. آدم، مدد ہوئی. کس نے مدد کی؟ فہرست بنائیے. علی. نوح، ان کی مدد ہوئی. کس نے مدد کی؟ علی. ابراہیم، مدد ہوئی. کس نے مدد کی؟ علی. موسیٰ، مدد ہوئی. کس نے مدد کی؟ علی. ادریس، مدد ہوئی. کس نے مدد کی؟ علی. یعقوب، مدد ہوئی. کس نے مدد کی؟ علی. ادریس، مدد ہوئی. کس نے مدد کی؟ علی. بھائی ایک فہرست میں دیکھیے، آپ نے غور نہیں کیا، ایک فہرست میں مسلسل نام بدلتے گئے اور ایک فہرست میں مسلسل ایک ہی نام آتا رہا. نہیں کیا آپ نے. ایک فہرست میں نام بدلتے رہے. کبھی نوح کا نام، کبھی موسیٰ کا نام، کبھی عیسیٰ کا نام، کبھی انوش کا نام، کبھی شیس کا نام، کبھی ادریس کا نام، کبھی یعقوب کا نام، کبھی یوسف کا نام، کبھی لمک کا نام، کبھی آدم کا نام. لیکن ایک فہرست میں مسلسل وہی نام. علی، 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 علی. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو تو بدلا ہے مگر علی کو نہیں بدلا. ہر دور میں نبی بدل کیا ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نبی 1,24,000 مانتے ہی نہیں ہیں. بھائی مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بدل کے آئے ہیں نا. علی کتنے مانتے ہیں؟ کتنے علی؟ علی مرتضیٰ کتنے ہیں؟ ایک ہی مانتے ہیں نا. تو یہی تو ہم نے بھی کہا. صلوات تو بڑے محمد علیہ. نتیجہ تو آ گیا. بس نتیجہ سنے بات تمام ہو گئی. تو بھائی آدم آئے، مدد کس نے کی؟ علی نے. نوح آئے، مدد کس نے کی؟ علی نے. موسیٰ آئے، مدد کس نے کی؟ علی نے. عیسیٰ آئے، مدد کس نے کی؟ علی نے. تو مددگار کون ہوا؟ نتیجہ دے رہا ہوں، بات تمام ہو گئی. مددگار کون ہوا؟ علی. بھائی مددگار، بھائی ہماری مدد کی کوئی بات نہیں ہے. مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہمارے آقا ہے. ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ نبیوں کی بھی مدد علی نے کی. غور کیجئے گا نبیوں کی بھی مدد تو علی نے کی ہے. آدم کی بھی مدد علی نے کی. نوح کی بھی مدد علی نے کی ہے. بھائی مددگار ہے مولا علی. مددگار ہے مولا علی. اب جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی مولا علی سے کی تو مولا علی سے سوال کیا، یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ پتا نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا. آواز دی یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ آواز دی یا رسول اللہ مددگار. تو مجھے کہنے دیجئے جو کائنات کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی مدد کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. علی کہہ رہے میں نے فاطمہ کو مددگار کیا عظمت پائی ہے، کیا مرتبہ ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ فضائل
इसीलिए बयान किए जाते हैं ताकि आप मसाइब में रो सके। फज़ाइल का मकसद जानते हैं, मकसद ही यही है कि मसाइल में रो सके। तो अहम बात है, फज़ाइल इसीलिए बयान होते हैं ताकि मसाइल में रो सके। मसाइल में रोने के लिए फज़ाइल है, मसाइल में गिरिए के लिए फज़ाइल है। आप कहेंगे कैसे? फज़ाइल इसलिए कि दुनिया की बात जाने दीजिए। अपने हिंदुस्तान में आज हज़ारों लोग मरे, रोज़ मरते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं न्यूज़ के ज़रिए उनका पता चल जाता है, बेचारे गरीब होते हैं उनका पता ही नहीं चलता कितने लोग मर गए, आपके शहर में कितने लोग मर गए। लेकिन तो क्या जिसके मरने की खबर सुनते हैं आप रोते हैं, गिरिया करते? नहीं करते, नहीं रोते। क्यों नहीं रोते? क्यों नहीं गिरिया किया? कोई पड़ोसी मर गया, चिल्ला चिल्ला के रोए, तो इस पर रोए, लेकिन जो कहीं आपसे दूर मरा उस पर भी तो रोइए, वो भी तो इंसान ही है। क्यों नहीं रोए? आवाज़ दी कि चूंकि वो जो मरा दूर उसे ना हम जानते थे ना पहचानते थे, ये जो पड़ोस में मरा इसे हम जानते पहचानते थे, इसलिए हम रो पड़े। इसका मतलब गिरिए का ताल्लुक जान पहचान से है। इंसान उसी पर होता है जिसे पहचानता हो, जानता हो। आप समझे उलमा ने कानून क्यों बनाया कि मिंबर पे आओ तो फज़ाइल सुनाओ? इसीलिए क्योंकि ये फर्श अज़ा एक ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है कि जहाँ खाली आप नहीं आते, कोई भी आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी आ सकता है। इसीलिए उलमा ने कानून बनाया कि यहाँ फज़ाइल सुनाओ, पहले फज़ाइल के ज़रिए पहचानवाओ तो कि किस पर होना है, किस पर होना है। जब फज़ाइल सुनाए जाएंगे तो वो पहचानेगा, अच्छा ये हुसैन जिसकी ये अजमत है, अच्छा ये अली जिसकी ये फजीलत है, अच्छा ये सैयदा जिसकी ये शान है, अच्छा ये हसन जिसका ये वकार है। और फिर जब आप कहेंगे इसी हुसैन को रुला रुला के मारा, तो क्या वो आंसू रोक पाएगा? फिर जब आप कहेंगे इसी अली के गले में रस्सी बांधी है, तो क्या वो आंसू रोक पाएगा? क्योंकि फज़ाइल सुन चुके। फज़ाइल भी रुलाने के लिए है, ये फज़ाइल भी हमें मसाद तक पहुंचाते हैं। समझे फज़ाइल की अहमियत क्या है मेरे अजीज? खुदा मरहूम के लवाकिन को सब्र जमील मरहूम के दर्जात को बढ़ाए। अजीजों, मैं चाहता हूँ कि इस मजलिस में 2-3 मिनट के अंदर एक रिश्ता बता दूं और बात तमाम करूं। एक रिश्ता बस, ना किसी की शहादत पढ़ूंगा और ना कोई और मुसीबत, सिर्फ रिश्ता बताऊंगा और आप अगर महसूस करेंगे तो रोते हुए घरों तक जाएंगे। कायनात में बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। भाई भाई का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, बहुत सारे रिश्ते। इन रिश्तों की दुनिया में 2 रिश्ते ऐसे हैं कि जिनमें कोई लालच नहीं है। उन 2 में से एक रिश्ता बस बताना है मुझे। 2 रिश्ते ऐसे हैं जिनमें कोई लालच नहीं। एक माँ और बेटे का रिश्ता, कोई लालच नहीं, चाहे जितना बेटा बिगड़ ही क्यों ना जाए। माँ जब भी मुसल्ले पर बैठती तो यही कहती, मेरे बच्चे को सलाम दो। मेरे कमसिन और हमसिन भाइयों, कभी माँ को नाराज ना करना। उनसे पूछिए जिनकी माँ नहीं होती। किताबों में मिलता है कि जब कोई काम ना हो रहा हो आपका, हर तरफ से आप परेशान हो, तो माँ के पास जाना और कहना कि अम्मा अब इसके लिए आप दुआ करें। अगर माँ ने दुआ कर दी तो वो काम आपका फौरन हो जाएगा, है ना। इसलिए कि माँ की दुआ बेटे के हक में बहुत जल्द कबूल होती है। इसीलिए तो हुसैन ने कहा था उम्मे लैला अली अकबर के लिए दुआ करो। दूसरा रिश्ता भाई और बहन का, बस यही रिश्ता बताना है मुझे। भाई और बहन का रिश्ता, जिनके सामने बहनें, खुदा उनकी बहनों को सलामत रखे। भाई और बहन का रिश्ता बहुत अहम है, बगैर लालच के।
बहन को पता है कि न जाने कल हमारी शादी कहाँ हो, भाई देखने भी आए या ना आए, लेकिन जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रखो। ये भाई और बहन का रिश्ता किताबों में मिलता है कि जब भी अपनी बहन के यहाँ जाया करो तो खाली हाथ न जाया करो, जितनी हैसियत हो, 1 रुपए की हैसियत है, आप बहन के लिए कुछ ना कुछ लेके जाइए। इसलिए बहनों को लालच नहीं होता है भाइयों से, आस होती है, आस। खाली हाथ ना जाइएगा। तो भाई और बहन का ये हमारी और आपकी बात हो रही थी ना, याद दिला दूं, अली अकबर जैसा भाई, सोगरा जैसी बहन, बस अली अकबर जैसा भाई, सोगरा जैसी बहन। तारीख कहती है जब काफिला रवाना हो रहा था मदीने से, दिन आने वाला है वो 28 रजब, जब काफिला चलने लगा मदीने से, तो मैं सारी रवायतें छोड़ा, बहुत सारी रवायतें हैं, लेकिन मैं सारी रवायतें छोड़ता हुआ बस एक बात और गुफ्तगू तमाम। अज़ादारों जब काफिला चलने के लिए तैयार हुआ तो सारी बीबियां अमारी में तशरीफ फरमा है। किसी ने आन के कहा आका हुसैन सारी बीबियां अमारी में तशरीफ फरमा है, सोहरा का नाम फहरिस्त में नहीं है लेकिन सोहरा भी अमारी में तशरीफ फरमा है। जैसे ही ये सुना एक मरतबा हुसैन आवाज देते हैं, हुसैन को सब कुछ पता है, आवाज दी बेटा अली अकबर जाओ, बहन से कह दो वापस घर चली जाए, बहन से कह दो वापस घर चली जाए, बहन से कह दो वापस घर चली जाए। बाज़ रवायतों में ये भी मिलता है कि नहीं अमारी में नहीं थी सोहरा अभी काफिले के करीब ही खड़ी थी, लेकिन जो भी रवायत मान ले सोहरा वहां तक आई जहां से सोहरा ने रुखसत किया था। आन के एक मरतबा जैसे ही अली अकबर से हुसैन कहते हैं कि बेटा अली अकबर जाओ और बहन से कह दो वापस घर चली जाए, बहन से कह दो वापस घर चली जाए। अली अकबर सोहरा के पास आ तो गए, लेकिन अब कैसे कहें कि बहन वापस चली जाओ। रवायत कहती है कि अली अकबर ने रोना शुरू किया। जैसे ही सोहरा ने ये देखा, आवाज दी भैया रोने का सबब क्या है, आवाज दी बाबा कह रहे वापस, जिनके सामने बहनें हैं कलेजा संभाल के सुने, आवाज दी बाबा कह रहे वापस घर चली जाओ। सोहरा कहती है भैया सोहरा को घर जाना गवारा है, लेकिन सोहरा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती है, सोहरा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। मैं कहूंगा सोहरा फरियाद, अरे मदीना है जहां तुम अली अकबर की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, अगर करबला जाती तो सीने में नेज़ा कैसे देखती, सीने में बर्छी। अल्लाह अकबर। लीजिए एक मरतबा सोहरा कहती है ए भैया मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन बाबा से कह दीजिए कि आखिरी बार सोहरा और सबसे रुखसत होना चाहती है। हुसैन तक पैगाम पहुंचा, काफिले को रोका गया, बीबियां आगे बढ़ती है, सोहरा से रुखसत होती है। सोहरा एक एक से रुखसत हो रही, बस 1-1.5 मिनट और मजलिस तमाम हो गई। सोहरा एक एक से रुखसत हो रही है। फूफी ज़ैनब खुदा हाफिज, इस मरीजा को भूलिएगा नहीं, इस अलील को भूलिएगा नहीं, इस बीमार को भूलिएगा नहीं। फूफी उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, आप तो सोहरा को यकीनन याद रखेंगे। सकीना अगर सब भूल जाएंगी तो सब भूल जाएंगे, तो तुम तो याद दिला दोगी ना। कासिम आप तो यकीनन याद रखेंगे। चाचा अब्बास आप तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप तो जरूर याद रखेंगे। बाबा आप तो यकीनन मुझे याद रखेंगे। सोहरा एक एक से फरियाद कर रही है, एक एक से रुखसत हो रही है। एक मरतबा आगे बढ़ती जा रही है, अली असगर को आगोश में ले लिया, भैया तुम भी जा रहे हो, जाओ खुदा हाफिज, नहीं रोकूंगी भैया, नहीं रोकूंगी, लेकिन हाँ भैया भूलना नहीं। सबसे रुखसत होने के बाद सोहरा एक मरतबा अली अकबर के पास आ गई, अली अकबर के पास आ गई। अज़ादारों ये हम सबके साथ होता है, जिनकी बहनें हैं ना वो महसूस करेंगे, ये हम सबके साथ होता है। जैसे जैसे किसी बहन का भाई जवान होता है, बहनों के अरमान बढ़ने लगते हैं, बहनों के अरमान बढ़ने लगते हैं कि मेरा भैया जवान हो गया है, मैं भैया के सर पे सेहरा सजाऊंगी, मैं भाभी को घर लेके आऊंगी, मैं अपना नेक लूंगी। ये बहनें सोचती है ना, खुशी खुशी में अक्सर बहनें बातें भी करने लगती है, भैया तुम्हारे सर पर सेहरा सजाएंगे, भाभी को घर लेके आएंगे, और भैया हमें नेक चाहिए है। ये बहनें कहती है ना। अब अल्लामा मजलिसी ने जनाबे सोहरा के अरमानों को नकल किया है, जनाबे सोहरा के अरमानों को नकल करते हैं अल्लामा मजलिसी। वो लिखते हैं कि जनाबे सोहरा सबसे रुखसत होने के बाद एक मरतबा अली अकबर के पास आई, आन के आवाज देती है ए भैया जाओ, मैं रोकूंगी नहीं खुदा हाफिज, लेकिन ए भैया तुम तो जानते हो सोहरा मरीजा है, सोहरा अलील है, सोहरा बीमार है, सोहरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ए बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज भाई अपना हाथ देना। अली अकबर ने हाथ बढ़ाया, सोहरा ने अली अकबर का हाथ अपने सर पे रखा। हुसैन सामने खड़े हैं, तो समझ गया घरों तक वो पहुंच जाएगा। हुसैन
भरोसा नहीं, पता नहीं सुमरा इस दुनिया से कब रुखसत हो जाए। बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज दी भैया बताओ तुम्हारा हाथ कहाँ है? बहन तुम्हारे सर पर है। आवाज दी भैया तो मुझसे एक वादा करो कि अगर मेरे मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। पर जैसे ही हुसैन ने ये सुना, आवाज दी अली अकबर वादा न करना, अली अकबर वादा न करना। करबला का मैदान होगा, बड़ा जंगल जाएगा, तुम्हारा सीना होगा जालिम की तरफ। अली अकबर वादा न इबादत को कबूल फरमाए। कबीरा गुनाह सगीरा को माफ करे। औलाद ने औलाद दा, रोजगार में रोजी ना दे, रोज उनके कर्ज को अदा करे, ईमान शिफाए कामिल करे। हमजा विषयानी कर कर उनकी जान नवाज़ी करे, दुश्मन अहले बैत उनको निस्तनाबूद करे। जो बेनमाज़ी उनको नमाज की तौफीक दे। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ फरमा की तमाम मेरी हदायत ज़माना के ज़ुहूर में तारीफ इंसान में शुमार मतवासुल हमद तीन मतवासुल इखलास की तवज्जो कर। सैयद फैयाज इमाम इब्न सैयद फैयाज इमाम इब्न सैयद हसन इमाम की Ya Hüseyin.